नमस्कार मेरे प्रिय छात्र, मैं हूं सतीश एन STJ HPS श्रीगिरी। बच्चे, आज हम 8वीं कक्षा का पाठ 12 पाठ का नाम है हरा घोड़ा। हरा घोड़ा। ओके बच्चे, एक बार मैं इस पाठ को बताता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। हरा घोड़ा। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमते गए। उनके साथ मंत्री बीरबल थे। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी भरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपने शक्ल मत दिखाओ। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था कि हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है, लेकिन अकबर को बीरबल की परीक्षा लेने थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें, जहांपनाह, मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुँह की कहानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के घोड़े की पोज में बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिरी हुए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा कास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी कास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर इसका मतलब समझ नहीं पाए तो वे बीरबल का मुँह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी। अकबर को मालूम हो गया कि उन्होंने बीरबल को उल्लू बनाना चाहा था, लेकिन अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे। अकबर किलकिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वे खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। ओके बच्चे, देखिए, यह एक चतुराई का कथा है। एक आस्थान है, अकबर का आस्थान। अकबर का आस्थान में कहीं मंत्रियां रहते हैं। उस मंत्रियों में
बीरबल एक मंत्री था, अकबर का एक मंत्री था। यह चतुर और चाणाक्ष मंत्री था। ओके, उसका चतुराई का जानने के लिए हम इस पाठ को देखते हैं। देखिए, एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर शाही बाग में घूमने गए। ಒಂದು ದಿನ अकबर, बादशाह अकबर, बादशाह का अर्थ है सम्राट। बादशाह, सम्राट, बादशाह का अर्थ है सम्राट, ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಯಾರೋ ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯ ಅಥವಾ ಸಾಮ್ರಾಟ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, घोड़ा, घोड़ा का अर्थ है घोड़ा, घोड़ा का अर्थ जानते हैं आप? अश्व, तुरग, तुरग, हया, घोड़ा, तुरग, ये सभी अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। हया, अश्व, घोड़ा, तुरग, ये सभी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हैं। ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ದಿನ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, घोड़े पर ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ, शाही का अर्थ है राजाओं का बाग, उद्यानवन, बगीचा, शाही बाग, राजोद्यान, शाही बाग, ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಾನ, ಅಂದರೆ ರಾಜರಿಗಾಗಿ ರಾಜರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ। ಬಗೀಚಾ, ತೋಟ ಅಥವಾ ಹೊಲ। ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಘೂಮ್ತೆ ಗಹೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಅಕ್ಬರು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರಬಲ್ ಥೇ, ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಬೀರಬಲ್ಲ ಇದ್ದ। ಚಾರೋ ಓರ್, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಚಾರೋ ಓರ್, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾರೋ ಓರ್, ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ हरे भरे वृक्ष और हरी घास देखकर अकबर बहुत खुश हुए। ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏನಿತ್ತು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। ಹರ, ಹಸಿರು, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ 3 ಬಣ್ಣಗಳಿವೆ, ಕೇಸರಿಯ, ಸಫೇದ್ और हरा। उसी तरह लाल, नीला, पीला, काला, ये सभी रंग है। रंग का अर्थ है वर्ण। लाल, सफ़ेद, हरा, केसरिया, पीला, नीला, काला, ये सभी वर्ण हैं। ओके, देखिए, उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। ಇಂತಹ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ತುಂಬಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯಿಂದನೇ ಈ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ತಾಳ್ತಾನೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸೆ ಕಹ, ಆಗ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೀರಬಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ, ಆ ಬೀರಬಲ್ಲನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಹ ಹೇಳಿದ, ಬೀರ್ಬಲ್ ಮುझे ಹರೆ ರಂಗ್ ಕಾ ಘೋಡಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಬೀರಬಲ್ ಹರೆ ರಂಗ್ ಕಾ ಘೋಡಾ ಚಾಹಿಯೇ ಮುझे, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಡು, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಮ್ ಮುझे 7 ದಿನ ಮೇ, ತುಮ್ ನೀನು, ಮುझे ನನಗೆ 7 ದಿನ, 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಹರೇ ರಂಗ ಗೋಡ ಲಾದೋ, 7 ದಿನದ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಬರ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯದಿ ತುಮ್ ಹರೇ ರಂಗ ಗೋಡ ನಾ ಲಾ ಸಕೆ ತೋ ಹಮೇ ಅಪನೆ ಶಕ್ಲ ಮತ್ ದಿಖಾವೋ, यदि तुम हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो हमें अपने शक्ल मत दिखाओ, ನೀನು ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶಕ್ಲ್, ಶಕ್ಲ್ का अर्थ है शक्ल का अर्थ है चेहरा, चेहरा बदन, मुख, मुख, चेहरा, वदन, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं. देखिए, अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, अकबर ಮತ್ತು ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಮಾಲೂಮ್ ಸಮಜ್, ಮಾಲೂಮ್ का अर्थ है समझ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಿ ಏನೆಂದರೆ ಹರೇ ರಂಗ ಕಾ ಘೋಡಾ ತೋ ಹೋತಾ ಹಿ ನಹಿ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಲೇಕಿನ್ ಆದರೂ ಅಕ್ಬರ್ ಕೋ ಬೀರಬಲ್ ಕಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಲೇನಿ ತಿ, ಆದರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಆ ಬೀರಬಲ್ಲನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸಿದ್ದ. दर असल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಟ್ಪಟೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ, ಅನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ, ಅಟ್ಪಟೆ, ಅಟ್ಪಟೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ, ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು, ಅನಿಯಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें, ಬೀರ್ಬಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೀತ್ ಹಾರ್ ಸೋಲು, ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅಕ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ಜಹಾಂಪ್ನಾಹ, जहाँपनाह का अर्थ है भाषाओं का संबोधन करने वाले यह पद है, एक पद ಅಂದರೆ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಜಹಾಂಪ್ನಾಹ. ಮಹಾರಾಜ, ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಅಂತ ಏನು ಬಿರುದುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವು ರಾಜರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಮುಘಲ್ ಬಾದಶಾಹರಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಪ್ನಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಅದು. ಮೈ ಹಾರ್ ಗಯಾ, हार जीत हार विलोम शब्द है, जीत हार, जीत ಗೆಲುವು, हार ಸೋಲು, ನಾನು ಸೋತಿದ್ದೇನೆ. ಮಗರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ भी अपने जैसे एक ही थे, ಆದರೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಹರ್ ಸವಾಲ್ ಕಾ ಸಟೀಕ್ ಉತ್ತರ ದೇತೆ ಹೈ,
ಅಂದರೆ बीरबल यावागलू ಕೂಡ सवाल जवाब विलोम शब्द है, सवाल का विलोम शब्द है जवाब। सवाल जवाब ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ। बीरबल ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು बीरबलನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ। ಯಾರು? ಅಕ್ಬರ್। बीरबल हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡ್ತಿದ್ದ। ಸಟೀಕ್, सटीक का अर्थ है टीक, सटीक का अर्थ है टीक, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರು? बीरबल। बादशाह अकबर को मुहा की काने पड़ती थी, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಅಕ್ಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ। बीरबल हरे रंग के घोड़े की कोज के बहाने 7 दिन तक इधर उधर घूमते रहे। बीरबल ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೋಚ್ ತಲಾಶ್, ಕೋಚ್ का अर्थ है खोज, तलाश, ढूंढना, ढूंढना। खोज का अर्थ है ढूंढना, तलाश करना, ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುವುದು। ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। ಇದರ್ ಉದರ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, घूमते रहे, ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए, 8ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? 8ವೇं दिन, 8ನೆಯ ದಿನ ಆ ಒಂದು ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವನು ಹಾಜರಾದ। ಮತ್ತೆ ಬಾದಶಾ ಸೆ ಬೋಲೆ, ಅಕ್ಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಹಾಂಪನಾಹ ಮುझे ಹರೆ ರಂಗ ಕಾ ಘೋಡಾ ಮಿಲ್ ಗಯಾ ಹೈ, ನನಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು बीरबल ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಬಾದಶಾ ಕೋ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುವಾ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾದಶಾ ಆದಂತಹ ಅಕ್ಬರ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। ಆಶ್ಚರ್ಯ का अर्थ है चकित, चकित होना, आश्चर्य होना। उन्होंने कहा, अकबर ने कहा, जल्दी बताओ कहाँ है हरा घोड़ा, ನೀನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳು, ಆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? बीरबल ने कहा, ಆಗ बीरबल ಹೇಳ್ತಾನೆ, जहाँ पुनः घोड़ा तो आपको मिल जाएगा, ಕುದುರೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ, मिल जाएगा, ಸಿಗುತ್ತದೆ। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, ನಾನು ತುಂಬ मुश्किल से, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, मुश्किल ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, इस हरा रंग का घोड़ा को हम खोज है, ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ। खोज का अर्थ है तलाश, ढूंढना। मगर उसके मालिक ने 2 शर्तें रखे हैं। शर्त, शर्त, शर्तें, अन्यवचन शब्द है शर्त, शर्तें ಅಂದರೆ ಷರತ್ತು, ಷರತ್ತುಗಳು, ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ। ಮಾಲಿಕ್, ಮಾಲಕಿನ್, ಮಾಲಿಕ್, ಮಾಲಕಿನ್, ಮಾಲಕಿನ್, अन्यलिंग, अन्यलिंग रूप है मालिक, मालकिन। ओके, अन्यलिंग रूप मालिक, मालकिन। ओके,
बादशाह ने कहा, अकबर ने कहा, क्या शर्तें हैं, याव्याव ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಷರತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಖುದ್ ನೀವೇ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. यह तो बड़ी आसान शर्त है. अकबर ने कहा, यह तो बहुत आसान शरत है. ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭದ್ದಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಸುಲಭ, ಆಸಾನ್, ಸರಳ, ಸುಲಭ. ನೀನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಷರತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಆಸಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರು दूसरी शरत क्या है, ಎರಡನೇ ಷರತ್ ಏನಿದೆ? ಘೋಡಾ ಕಾಸ್ ರಂಗ ಕಾ ಹೈ. ಘೋಡಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ, ಕಾಸ್ का अर्थ है ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ. ಕಾಸ್ विशेष ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಉಸ್ಕಾ ಮಾಲಿಕ್ ಕಹಾತಾ ಹೈ ಕಿ, ಆ ಮಾಲೀಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ 7 ದಿನೋं के अलावा, ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ 7 ದಿನೋं के अलावा ಅಂದರೆ सप्ताह, सप्ताह का अर्थ है हफ्ता. सप्ताह के अलावा, सप्ताह हफ्ता. ಅಂದ್ರೆ ವಾರ. ವಾರದ 7 ದಿನೋं के अलावा, 7 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಅಲಾವಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ 7 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಿಸಿ ಬಿ ದಿನ ಆಕರ್ ಉಸೆ ಲೇ ಜಾವೋ. 7 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಕ್ಬರ್ ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮಜ್ ನಹೀ ಪಾಯೇ. ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವೇ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕ ಮಹಾ ದೇಖ್ತೇ ರಹಾ ಗಯೇ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ಬೀರಬಲ್ಲನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೀರ್ಬಲ್ನೇ ಅಸ್ತೆ ವೇ ಕಹಾ. ಆಗ ಬೀರ್ಬಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ? ಜಹಾಂ ನಹಾ ಹರೇ ರಂಗ ಕಾ ಘೋಡಾ ಲಾನೆ ಹೋ ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಶರ್ತೆ ಭಿ ಮಾನನಿ ಪಡೇಗಿ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕುದುರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ ಅಕ್ಬರ್ ಕೋ ಮಾಲೂಮ್ ಹೋ ಗಯಾ. ಆಗ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಲೂಮ್ ಸಮಜ್ ಗಯಾ. ಮಾಲೂಮ್ ಗಯಾ ಮತ್ಲಬ್ ಸಮಜ್ ಗಯಾ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಿಳಿಯುವುದು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಕಿ ಏನೆಂದರೆ, ಉನ್ಹೋನೆ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೋ ಉಲ್ಲು ಬನಾನಾ ಚಾಹತಾ. ಅವನು ಬೀರಬಲನನ್ನು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದ. ಉಲ್ಲು ಬನನ, ಮೂರ್ಖ ಬನನ
ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀರ್ಬಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದ. ಲೇಕಿನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು, अब वे खुद उसके जाल में फंस गए थे. ಸ್ವತಃ ಅಕ್ಬರನೇ ಆ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಜಾಲ್ ಬಲೆ, ಅವನೇ ಎಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಅಕ್ಬರ್ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅಕ್ಬರ್ ಕಿಲಾಕರ್ ಅಸ್ಪಡೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಅಕ್ಬರ್ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಿ ಚತುರಾಯಿ ಸೆ ವೇ ಖುಷ್ ಹುಯಿ, ಆ ಒಂದು ಬೀರ್ಬಲ್ಲನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚತುರಾಯಿ ಜಾಣತನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಚತುರಾಯಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅವನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖುಷಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಾನೆ. ಸಮಜ್ ಗಯೇ ಕಿ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕೋ ಮೂರ್ಖ ಬನಾನಾ ಸರಲ್ ನಹೀ ಹೈ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ, ಬೀರ್ಬಲ್ಲನನ್ನು ಮೂರ್ಖನನ್ನಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ, ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದನಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.